یقین کرتے کرے کہ ہمارا بیٹا شاندار طریقے سے پڑھے گا، یقین کرتے مجھے نہیں سکتا ہے ہمارے سینے کی تحریر بدلے گی، یہ حالت بدلے گی، یہ صورت بدلے گی، ہماری سوسائٹی ہمارے سماج میں ذمہ دار آ رہی ہے، ہمارے نوکری کو نصیب کرنا ہے، ان کی زندگی کی حالت میں دیکھے آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے معلوم ہے چندا کیا، انہوں نے چندا کیا، انہوں نے پڑھنا اٹھائی، سب لوگ نے اللہ تعالیٰ پڑھنا میں چھپن میں پیٹن ڈال جاتا ہے، آن کے ہی کے چندے لے کے 25-30 سالوں سے انہوں نے اس مدد کو قائم رکھا، چھوٹا سے مدرسہ، اور اس کا فائدہ ملاتے رکھتے ہیں، ایک مدرسہ میں نے قائم کیا، ایک میرے شامل بھی آپ نے ہمیں چھوڑا دیا، اس مدرسے دیکھنے سے اتنا شاندار نکلا، آج ایک مدرسے کی دنیا میں اور سیکھوں علماء علاقے میں کھل رہے ہیں، سیکھوں بھائی میں روکنا اگئی، سیکھوں بھائی میں قرار کرتے، اسی طرح ہر سماج میں مدرسہ ہے، ہر سماج میں اسکول ہے، ہر سماج میں میرے ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح تبدیلی آئے گی، گھر بچے ہوئے جس میں اندر میں روشنی آئے گی، اس کا اندازہ آپ کو اس میں سماج کی اس پسماندگی اور اس حرارت میں 100 لوگوں کی ذمہ داری ہے، سب یہ برابر میں شریف ہے، میں کبھی کسی مرتبہ کو گالی نہیں دیتا، میں کبھی کسی کو برا نہیں کرتا، میں کبھی قرآن ہمیں ذہن دیا ہمارا سب کل نصیب ہے تو دنیا میں سے this person without envy, it is because they have educated قرآن نے پڑھا دیا، یہ ساری تباہی کی ذمہ داری، یہ ساری تباہی کی ذمہ داری ہماری خود ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ ادا کریں، اگر آپ کا اللہ نے پیسہ لیا تو دوسری اسکول بنائے، اگر اللہ نے پیسہ نہیں لیا تو آپ کو 20 اسکول کام کرے، 25-50 اسکول کام کرے، 5 لاکھ کا پیسہ آپ کے لیے والے کر سکتے، 10 لاکھ خرچ کر کے اب میلہ لگا سکتے، 5 لاکھ خرچ کر کے بھی سنبھال سکتے، تو کیا 5-7 لاکھ خرچ کر کے آپ کو اسکول نہیں بنا سکتے؟ ایک بھی اسکول ہمارا ذاتی اسکول نہیں، میرا بیٹا آتا تو میں آپ کو مثال پیش کرتا، میں ایک مشہور ترین اسکول میں لے کے پڑھا تھا، میں ایک مہینہ پہلے میں نے اسے چیک کیا، میں 13 لاکھ کا پڑھا کیا، وہ پورا یوگا کا پریکٹس میں نے کرتے بتایا، وہ بہت ساری جگہ کے لیے ہنومان چالیسا کے کئی ملکوں میں پڑھ دیے، 7 کا لڑکا ہنومان چالیسا میں پڑھ رہا ہے، اس کو یوگا نہیں کر سکتا اسکول میں کی طرف، کیونکہ ہم نے بہت اسکول میں گزارا ہے، یہاں سے پڑھایا جاتا ہے، وہ بچہ پڑھتا ہے، وہ سکھایا جاتا ہے، وہ بچہ سیکھتا ہے، وہ پیسے کی جاتی ہے، وہ پیسے بچہ لیتا ہے، وہ جو اسکول پڑھائی ہم نے اس کو اپنا بنایا نہیں، کئی یہ بھی ہے ہم نے اپنا بنایا نہیں، کئی یہ بھی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ اسکول سے جہاں پہ مصطفیٰ کا قانون سنایا جائے، جہاں پہ مصطفیٰ کی بات پڑھائی جائے، جہاں پہ مصطفیٰ کا نظر بتایا جائے، جہاں پہ مصطفیٰ کی بات سنائی جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ان کا مستقبل شاندار ہے، ان کا فیوچر برائٹنس ہے، یہ ساری چیزیں کے لیے آپ کو پہلے ایک اپنا اسکول بنانا ہوگا جہاں پر کوئی ٹینشن نہ پڑھایا جائے، جہاں پر کوئی دوسرے نظر اور کسی تحریر نہیں دکھائی جائے، جہاں پر فارغ اسلام کا بات پڑھایا جائے، اس کے لیے آپ سب کے سامنے یہ طور پہ یہ بات کرنی ہوگی، کوئی دشمنی ہوگی، انجینئرنگ کا کرنا ہوگا اور جو نسل پیدا کرنے کے لیے کئی کرانی ہوگی، سے لوگ پورا سہلے آپ سے بولیں ہو جائے، سو پڑھنی سے ہو جائے، سو پڑھنی سے ہو جائے، سو پڑھنے سے کون سے ہو جائے، سو لوگ مردان مل جائے، 100 روپیہ ہے اکٹھا کر دے، پڑھی بن سکتی ہے، ایک میدان بن سکتا ہے، ایک ماحول بن سکتا ہے، اور یہ ماحول ایسی تبدیلی جائے گا، آپ اپنے اسکول سے دیکھتے ہوئے آپ کے اسکول سے پڑھے ہوئے 5 سال کے بعد آج اگر کوئی لڑکا دلی جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی کسی کو ہوٹل میں پیسہ کر رہا ہے، آپ قسمت ہو جائیے، آپ فٹنس ہو جائیے، آپ کا زیادہ رجسٹریشن کے طور پر کر دیجیے، جتنے بچے ٹھیک مانگنے والے، نشہ کھانے والے، سگریٹ پینے والے، بچے بھی کرنے والے، ڈاکٹر پڑھنے والے، جتنے بچے آپ کو ملیں گے 95% بچے ساری نسل کے ماننے والے نہیں، جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، آپ کے بچے ہوتے ہیں، اور ان بچوں کی اس حالت سے تبدیلی کے لیے ایسے بدلنے کے لیے اس راستے پر ہمیں کرنا ہے، اس کو ہمیں کام کرنا ہے، اور ان ساری بچوں کی تبدیلی کے لیے آواز اٹھاتے ان کے لیے اسکول کے اندر اسکول کا انتظام کرنا ہے، تاکہ جو بچہ آج کسی ہوٹل میں پریشان کر رہا ہے، آنے والے 5 سال کے بعد یہی سماج میں شاندار ڈاکٹر بنے، یہی سماج میں شاندار انجینئر بنے، یہی سماج میں شاندار عالم بنے، یہی سماج میں شاندار حافظ قرآن بنے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ یاد رکھیے، اگر آپ میں سے بیٹا ہوئے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ضروری پڑھائی کی بات، میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنتا ہی ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، میں اپنے بیٹے کو انجینئر بنا رہا ہوں، کوئی تعریف سے کہہ سکتا ہے 5 آدمی اگر سے نہیں
बनता है तो सरदारी की किस्मत में 5 लोग नहीं बदल सकते, 10 लोग में हम नजर बन गए तो सरदारी की किस्मत नहीं बदल सकती, 50 लाख तक की नौकरी यहाँ पे हो जाए तो सरदारी की किस्मत नहीं बदल सकती। इस सरदारी और की गाय की किस्मत, समाज की किस्मत तब बदलेगी तो हर घर का हर पद पर हर है 4 महीने की पहले और न्याय 5 लोग में है, यही 5 लोग आगे चलते चोर बनते हैं, यही डकैत बनते हैं, यही डाकू बनते हैं। एक साथ कौन के साथ अभी बीपीसी में एग्जाम हुआ तो गाँव में तैयारी कैसी हुआ, उसमें 5 आदमी की नौकरी मिल गई, तैयारी कैसी हुआ उसमें 17 लोग पास हो गए, 5 अलग थी 17 इतने लोगों को नौकरी मिल गई तो गाँव के बच्चा में बहुत खुश है कि मेरे साथ हमारे गाँव में 17, 18, 22, 23 लोगों को नौकरी हो गई। 5 दिन के बाद वेतन आने के 5 दिन के बाद लगातार 3 मास्टर साहब की बाइक चेंज हो गई। अब कौन चलाया साहब, उसी गाँव के लोग खेत चलाई है जिनकी तालीम नहीं थी, जिनकी तालीम अच्छी नहीं थी, जिनके पास जॉब नहीं था, जिनके पास काम नहीं था। अब बताइए कि आप अगर डॉक्टर है, आप अगर तालीम है, आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, आप अगर टीचर है, आप अगर मास्टर है तो आपकी नींद को हराम करने के लिए आपको गाँव के वही पहुंचे जो पढ़ाई नहीं कर सके, जो गरीब तबके से तालीम लेते हैं, जो आपकी नींद को हराम करने के लिए काफी है। आप आसानी से कभी नहीं सुन सकते, आपको गन पॉइंट को लेकर वो आपको सारे पैसे सुन सकता है, आपको मारने की धमकी दे सकता है, आपकी इज्जतों को हवाले दिलाने में उनको 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आप चाहते हैं सुकून की नींद से रहो तो उसको अपनी औलाद की तालीम की फिक्र के साथ साथ 3 लोग के बच्चों को भी तालीम की फिक्र करना आपकी जिम्मेदारी बन जाए। नारे तकबीर, नारे नस्ल के आला हस्ल अहले सुन्नत इस्लाही माशरा कौम फ्रेंड्स, नारे तकबीर। आप खवातीन के लिए आगे बहुत सारी जगह, औरतों के लिए आगे बहुत सारी जगह है, आप आगे आ जाएं और रास्ता जाम हो गया आपकी वजह से। एक तो आप लोगों को इतनी तादाद में नहीं आनी चाहिए जलसों में, माध्यमों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जलसों में बहुत कम जाएं, क्योंकि रात का मामला रहता है, कितने ही आप इंतजाम करेंगे, फिर भी माहौल गड़बड़ होने का खदशा हमेशा लायक रहता है। आप ये दिन के जलसे होते हैं, इंशाल्लाह हम लोग जब भी जलसा करेंगे दिन में औरतों का, रात में मर्दों का जलसा होता है। फिर भी आप आगे आ जाएं, आपको ये जगह बहुत सारी जगह आगे खाली है, अब वहाँ आके बैठ जाए, इंशाल्लाह आपको अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिलेगी और एक अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन के सफर में। किसी भी कौम की तरक्की के लिए 3 रास्ते होते हैं, 3 रास्ते मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत गौर किया कि कोई कौम कैसे डेवलप करती है, कोई कौम कैसे तरक्की करती है। तो हर कौम की तरक्की के लिए जो साफ्ते समझ में मुझे आए वो 3 तरह के साफ्ते हैं। तो उस कौम का उन साफ्तों में से किसी एक पर अमल करना ये जरूरी होता है अगर वो तरक्की करना वो कौम चाहती है। पहला साफ्ता मेरी समझ में क्या है, या तो जो कौम एजुकेटेड हो वो तरक्की करेगी, अगर एजुकेटेड नहीं है तो कम से कम वो कौम मुत्तहिद हो, यूनाइटेड हो, एक मिजाज की हो, एक जहन की कौम हो। अगर इस एतबार से भी हम अपने को अपने मेजबानों को देखें, आज ज़हनी एतबार से, ख्याल के एतबार से, फिक्री एतबार से आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मुसलमानों का अगर जायजा लिया जाए, मुसलमान कहते हैं कि 57 ममालिक हमारे हैं, 57 ममालिक में 150 करोड़ से ज्यादा तादाद हमारी है। ये सिर्फ कहने में आता है, ये सिर्फ लिखी हुई बातें हमने किताबों में पढ़ी है, मगर साहब ये सारी बातें पढ़ने में आती है, समझ में नहीं आती, क्योंकि मुसलमान आज पूरी दुनिया में 150 करोड़ की तादाद में है तो जरूर, मगर एक सही मुसलमानों का कहीं नहीं है, मुसलमानों का एक फिक्र पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, एक खाली जमीन ऐसी नहीं, एक गाँव, एक इलाका ऐसा नहीं इस इलाके के मुसलमान किसी एक फिक्र का, एक ख्याल को हमने अपने समाज को इंतशार और इख्तिलाफ में ऐसा खिलाफ किया, ऐसा डैमेज किया है। हमारी इस नाजुक हालत का हम खुद ये भी जिम्मेदार है कि हमने इख्तिलाफ को तरबियत किया। हमारे इलाके में सबसे ज्यादा इख्तिलाफ, इसलिए ये समाज सबसे ज्यादा पिछड़ गई, यहाँ तरक्की नहीं हो सकती। किसी भी जमीन अगर शहर में लेगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसी गाँव के उससे सबसे करीब रहने वाले को होती है। इस जमीन को खरीदती, चलो उनका सोर्स ऑफ इनकम जाने की पैसा आता कहाँ से है, फिर उनकी दुश्मनी का पूरा बोझ अपने सर पे लेते, जब तक उनको हम तबाह नहीं कर देते, बर्बाद नहीं कर देते,
उनको हम खून नहीं जगा देते, उनको हम तबाह बर्बाद नहीं करते, तब तक हम सुकून से नहीं बैठते। इख्तिलाफ की इस आग ने हमें बर्बाद कर दिया, हमारे समाज को बचाना है साहब। ये समाज हमारा तबाह हो गया, ये मुआशरा हमारा बर्बादी के दहाने पे आ गया। इस मुआशरे की तबाही के लिए हमें एक मिजाज होना होगा, हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का माहौल कायम कर रहे हैं। हम मुसलमानों को एक जगह आकर एक तरफ बंद करनी होगी। बहुत आसानी से आप कहते हैं, हमारे सियासी महत्व नहीं है, मगर किसी ने बेकार बातें काम की बोलना चाहेगा, आप लोग से आप आसानी से बोल देते कि मतलब वो साहब कैसे जीत लेता, वो कैसे मंत्री बन जाता, वो कैसे फाइट करता, इलेक्शन जीत लेता, उसकी जीत कैसे होती। अब किसी हजरत के लिए हार जाए, अब किसी के लिए कौन हार जाए। मैं कहना चाहता हूँ इसके साथ जिसके हाथ में आज हिंदुस्तान भर की हुकूमत का दाव है, ये हुकूमत ये आसानी से नहीं है। इस हुकूमत को पाने के लिए उन लोगों ने पहले बड़ी मेहनत की, उसने अपने समाज को पहले छोड़ा, उन्होंने इत्तेहाद का मतलब दुनिया में समझाया। वो अपने समाज में बहुत छोटे बड़े थे, एक करने में जो सबसे ज्यादा मेहनत की, इसी मेहनत का नतीजा है जो आज हुकूमत उनको मिलते जा रही है। ये उम्मीद भी रहेगी अगर आप किसी तरह बचे रहे, आप अगर ये तरीक लेंगे तो आने वाले वक्तों में आपकी बातें बात बदलने की वजह से आपको तबाह किया जाएगा। ये हमारे सरपंच साहब बच्चा भी है, सरपंच भी है माशाल्लाह। एक रोजा पता भी एक आलिमाना इनका रहता है, बड़े सलीके से आज हमारे पंचायत के, मेरे पंचायत के सरपंच है, तो सरपंच होने के नाते भी एक एहतराम, दूसरा एहतराम साहब के अंकल भी है, तो हर लिहाज से बड़े लगाव हमारे हैं। ऐसे बाशऊर सियासी लीडर्स हमारे समाज में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर देश कर रहते हैं, जिनका रहना हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी होता है। उनकी मोहब्बतें भी बढ़ना, इस हाल का मैं काबिल नहीं, मैं तो मेरा गाँव है साहब, मैं तकलीफ करूँ ना करूँ, मेरे बहुत सारे मेहमान अख्तर भाई और कलाम पढ़ा, इसके बाद भी आपको बहुत सारी तकलीफें भी सुननी है, बहुत सारे नाथना भी पसंद है, उन सबको सबकी बारी आएगी। बचाओ मर्सेस के लिए मैं आया है, प्रमुख साहब बैठे हुए, हमारे दादा अली जनाब सालिक साहब बैठे हुए, इन सब तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं दो चार बातें और पहुंचा दूं। हुकूमत किसी को नहीं थी, हुकूमत के लिए पहले समाज को मुद्दे हुआ करता। आपने अपने समाज को कितना मुद्दे किया है, आपने साहब के नाम पे समाज को बांटा, आपने खराबी के नाम पे समाज को बांटा, आपने लैंग्वेज के नाम पे समाज को बांटा, आपने रूल के नाम पे समाज को बांटा, आपने इलाके अपने समाज का अलग अलग किया। कितने ताल्लुकात आपके खराब आपस में हो गए, तो किस चीज की आप तरक्की की उम्मीद करते हैं। इससे तरक्की के लिए दूसरी सबसे बड़ी सीढ़ी ये है कि आपको मुत्तहिद है, यही तरीके का रहे। आपके जो मुखालिफ है उनकी आज की जो तस्वीर से करिए तुम्हारी तकलीफ है, उनमें से कोई एक शब्द हो, उनसे आप पूछिए कि तेरे जीने का मकसद क्या है। उनमें से हर एक शख्स अपने जीने का मकसद एक ही बताएगा। पश्चिम में रहने वाला एक ही कहेगा, नहीं बात पूरे में रहने वाला बोलेगा मेरे जीने का मकसद ये है। मगर हम मुसलमानों में आज कोई मकसद ही नहीं जीएगा, हमारा कोई हदफ कोई टारगेट ही नहीं जीएगा। हम तो सिर्फ ये सोचते हम ऐसे ही दुनिया में आ गए और ऐसे ही पूरा होकर हमको मर जाना है। बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी है, 7 साल की उम्र अगर अल्लाह ने दी है, 60-65 साल की उम्र का हर लम्हा आपके लिए इतनी ध्यान दी गई है। और कई मैदान में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह आपसे हर एक उम्र के हिस्से का सवाल करेगा। बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी है। मुस्तफा फरमाते हैं ला तज़ूल क़दम अब्दी इंद रब्बिही यौम अल-क़ियामह हत्ता युसअल अन खम्स। अल्लाह on the day of the action until 5 persons will be asked। यानी अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि हमारा रब हमारा पांव और मैदान महशर में अपने सामने से कतई नहीं देगा जब तक कि हमने से हर एक से 5 इंपॉर्टेंट सवाल नहीं फरमाएगा। 3 साहब से सवाल होगा, मंत्री से सवाल होगा, गरीब से सवाल होगा, पहले फेरे सबसे सवाल होगा, कोई नहीं बचेगा। सबको अल्लाह के सामने खिलाकर 5 बड़े सवाल फरमाएगा। वो 5 सवाल पहला सवाल तो अल्लाह की जानिब से हमसे होगा। वो सवाल नहीं है कि अल्लाह हमसे हमारी उम्र के बारे में पूछेगा, किसी ने अपनी उम्र कहाँ बिताई, वही 60-70 साल की उम्र को अल्लाह हमें देता है दिया है। इस उम्र के ताल्लुक से मैदान में अल्लाह पूछेगा। इसलिए आप हिसाब लगा लीजिए अल्लाह की उम्र का आपने इस्तेमाल किया, उम्र के कौन से हिस्से में कौन सी बेहतरी आपने दी, कौन सी बेहतरी के लिए कौन सा काम आपने उठाए, आपको हिसाब लगाना होगा। दूसरा
سب سے بڑا سوال وہ اٹھانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہی ہوگا ان شباب ہی کی نقطہ یعنی ہماری جوانی کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں بتائی. آج وہ نہیں وہ اپنی جوانی کہاں بتاتا ہے. نوجوان اب سوچتا ہے کہ اللہ نے ہماری پیدائش ہماری تکلیف اس لیے کروائی تب ہم دلی میں جا کے ٹھیکیدار رہے بہت رہے کہ نمبر بن جائے لوگ نبی کو کہتا ہے وطن کا کرے اور چانسلیے کو صاحب بھی آئی کا چانس لگائے اور نمبر لیے تو آگے بڑھے. اللہ سے بیشتر لوگوں نے صرف اپنی ترقی یا اپنی پیدائش اپنی تکلیف کا مقصد صرف پیسہ کمانا اکٹھا کرنا اس کے بعد شہر میں مکان بنانا پھر گاڑی لے لینا. ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا یہ اللہ کے رسول سے مانگے ہے. رب یہ پوری پیدائش اس لیے نہیں کروائی کہ صرف پیسہ کرائے بلکہ اللہ نے تجھے پیدا اس لیے کیا کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے بندے کے لیے اللہ کے مذہب کے لیے اللہ کے غریب بندے کے لیے پوری خدمت کو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ان شباب ہی کی معاملہ یعنی ہماری جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی جوانی کا ایام کہاں بتائے. نوجوان اگر آپ کے جوان ہے اللہ نے آپ کو فاضل دیا ہے تو اپنی طاقتوں کا استعمال کرا اللہ کے دین کے خدمت میں کرنا. اللہ نے دولت دیا ہے تو اللہ کی دی دولت کا استعمال اللہ کے دین کے بندوں کے لیے آپ کرے. 5 بیگھہ زمین ایک آدمی کو لیے کافی ہے پھر بھی 50 بیگھہ ہو جائے آدمی کی بھوک نہیں جاتی. 1 کروڑ روپیہ زندگی بھر ایک آدمی خرچ کرے گا صرف کھانے پینے گھومنے پھرنے میں پھر بھی اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے یا 25 کروڑ روپیہ خرچ کرے ہیں پھر بھی حوث ہے. اگر آپ کے پاس آپ نے حوث رکھا پائے رکھا ہے صحیح ہے مجھے ایک راستہ رکھا کیجیے میدان محشر میں اللہ کے سامنے آپ صحیح ہونے سے پھرنا چاہتے ہیں مسائل سے آپ کو پڑھے کہتے ہیں کہ اس کے لیے دیکھنے کا ایک ہی راستہ ہے جو پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں ان پیسے کے خرچ کرنے کا راستہ بھی آپ کو بنانا ہوگا. آپ کو قوم کے لیے خود کو ضرور کرنا ہوگا قوم کے لیے آپ کو وقت کرنا ہوگا. اگر آپ اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے محنت کریں گے ان کے بچوں کی تعلیمات پر خرچ کریں گے اس کے بدلے میں جب میدان محشر میں انعام کیا ملے گا اس دشواری سے آپ پہچائیں گے کہ اللہ کے سامنے جواب دینے میں جو کٹھنائی آپ کے سامنے آئے گی. اس لیے صاحب یہ زندگی آسان نہیں یہ پورے آسان نہیں یہ پیسہ آسان نہیں یہ جان آسان نہیں ہر ایک چیز کا حساب کرنے کے بعد ہمیں دینا ہوگا. کون سا ہوتا ہے ان کو اپنی زمین پر ان کو اپنے مکان پر ہمیں اپنی دولت پر ہمیں اپنی گاڑی پر آپ ہونا چاہیے. زمین جس کے پاس ہے وہ ظاہر سی بات ہے پھر ان کے انسانی کا تقاضا ہے اس آدمی کو شعور تھوڑا پیدا ہوتا ہی ہے کیونکہ 10 بیگھہ زمین ہے تو 100 کنٹل مکئی وہ اٹھا لے گا. کسی کے پاس گاڑی ہے تو تھوڑی بہت نزاکت تو آئے گی کیونکہ وہ گاڑی رکھتا ہے پوریا ڈھائی میں اس کو 20 منٹ کے لیے رہے گا بارش ہوگی پھر بھی چلا جائے گا. یہ اچھی بات ہے آپ کو رہے ہیں مگر اللہ نے اگر آپ کو گاڑی زمین بنا دیا ہے وہی سوچ آپ متحرک ہو جائے آپ یونیورسٹی ہو جائے آپ 100 لوگ کے دور میں جمع ہو جائے. ہم اپنے شہزاد سے اپنے سوکھم صاحب سے اور اس پورے محلے کے نوجوانوں سے یاد کروں گا آج بھی یہ نوجوان کمیٹی جو آپ کی ہے یہ کمیٹی کو آپ خود کا حق دیں گے یہ کمیٹی کو آپ خبر ہے یہ کمیٹی کا مطلب صرف جلسہ کرنا نہیں رکھا ہے کمیٹی کا مطلب صرف جھوس سال میں ایک مرتبہ نکالنا صرف یہ مطلب نہیں. ابھی صاحب کچھ دن پہلے ہمارے سماج کو ایک ساتھ بار مجھے فون کیے جا رہے ہیں اگر ہم نے کمیٹی بنائی میں ایک تنظیم بنایا ہوں آپ کو سیکھ جائے آپ کو سیکھ جائے آپ کی ذمہ داری دوں گا. میں نے کہا اس کمیٹی بنانے کا مقصد آپ کا کیا ہے بڑا خوبصورت جواب اس شخص نے اپنے حساب سے دیا. اس نے کہا حضرت ہم لوگ اجمیر جاتے ہیں دیکھتے کیا ہے پورے ہندوستان کے لوگ اجمیر میں جمع ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے علاقے سے لوگ اجمیر نہیں جا پاتے. ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ ہر سال تقریباً 20 سے 25 بس ہم لوگ کریں گے اور اسی بس میں ہم لوگ اپنے علاقے کے لوگوں سے 4,000 روپے وصولیں گے اسی بس میں بھر کے ہم لوگ اجمیر لے جائیں گے 25-50 خانقاہ میں گھمائیں گے اور ایک مہینے کا ٹور ہوگا ہم لوگ زیارت کروائیں گے. میں نے کہا لعنت ہے تیری سوچ پر اسلام اور کام سے اگر آپ کو کمیٹی بنانا چاہیے تو میرا سمجھ قطع نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام اور مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہم مسلمانوں سے 4,000 روپیہ لے لیں اجمیر کے نام پہ درگاہ کے نام پہ بڑے
शरीर के नाम पे, पिछड़ा के नाम पे, बधाई के नाम पे, बस के नाम पे, दीवानी के नाम पे, पीर के नाम पे उससे पैसे कमाए। अरे अल्लाह ने हमें इतना कर दिया है। तो कमेटी बनाने का मतलब आज मैं भूल नहीं, कमेटी बनाने का मतलब किसी बुजुर्ग की बात में शेयर हटाते नहीं, कमेटी बनाने का मतलब एक नहीं, बल्कि कमेटी बनाने का मतलब आपको इलाके से गुरबती हो, इलाके से एजुकेशन माहौल जो आज है इसमें तब्दीली आए और खास तब्दीली आए। क्योंकि मैं भी स्कूल से जुड़ा हुआ शख्स हूँ, मैंने मुसलमानों के 22 साल बच्चों को जायजा लिया, गौर से देखा 80% नंबर उसके मैट्रिक में आता है, 90% नंबर उसको इंटर में आता है, मगर गरीब का बच्चा है मैट्रिक में 80% नंबर लाने वाला गरीब का बच्चा इंटर करने का पैसा उसके पास नहीं, अब वो इंटर नहीं कर पाएगा, उसका बाप कहेगा मत कर, मैं ठीक कर लिया, इतना पढ़ा सीख लिया और कितना पड़ेगा, और पता नहीं गाँव के लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए और दिन देख रहेगा आने से। अब वो गरीब आदमी अपने बेटे को दूरी देगा। 80% मैट्रिक में नंबर उठाने वाला लड़का दिल्ली जाकर तो किसी भी फैक्ट्री में काम करेगा, सिर्फ एक महीना काम करेगा, उसके दिमाग में शैतानियत आएगी, जुनून आएगा, जज्बात आएंगे। लेकिन तेज आदमी है, तेज आदमी बहुत तेज सोचता है, तेज लड़का ज्यादा सोचता है, तेज होने की दलील ये क्योंकि उसने मैट्रिक का 80% नंबर लाया। अब वो गरीब बच्चा इसको कोई धक्का देगा, मेरा काम का दिल टूटा है, इज्जत देता है, ये सोचो पैसा ले चलने का मदद कर, पैसा ले पुलिस जमन को, पैसा ले खाना गलत काम कर। अब वो गरीब का बच्चा आपके समाज में आज दिल्ली मुंबई खड़े दे रहा है, पैसों की मजबूरी की दुनिया पर वो अपने पेश का इस्तेमाल करेगा, इतनी बड़ी बड़ी गलती कर बैठेगा, इस गलती की उम्मीद किससे न होगी। अब मैं पूछता हूँ उस बच्चे को ठंडा कराने में किसका हाथ था? हमारा हाथ था, हमने उसकी तालीम के खर्चे नहीं उठाए। इसलिए आप अगर हमें से करेंगे, आपके पास पेंशन रहेगी, आपके पास बेटी रहेगी, आपके पास पैसा रहेगा, आप हर साल यूपी के एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद जाने मस्जिद के गेट पर ऐलान चिपका देंगे, इस शहरी से, बरूरी से, खाली से, अर्थात फलाने गाँव से, फलानी गाँव से कोई एक लड़का भी मेट्रिक में 10 डिवीजन पास होने के बाद आगे पढ़ाई जारी रखना चाहता है, उसको सारा पेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारे नौजवानों की कमेटी तैयार है, हम लोग तैयार है, हम चंदा में को पढ़ाएंगे। ये नस्ल क्या कर सकता है? अगर आप लोग अपने साथी बच्चे से गाँव के किसी एक बच्चे की तालीम की अपनी की वो बच्चा अगर पढ़कर समाज में जाकर इंजीनियर या आईटी बन गया, 50,000 में करो, अपने चेहरे से जो फायदा नहीं होगा उससे बड़ा फायदा गाँव के बच्चे को। ये फायदा है, मगर ये तंजीम आपके पास नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपके पास नहीं है। इस तरह की फिक्र आप नहीं ला पाते। आपके पास सिर्फ एक फिक्र है, जलसा की करें, जलसा की करें। जलसा तो एक बहुत छोटा सा काम हमारे साथ, हमें बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कांधे पर है, बहुत बड़ा काम करके हमें समाज को बदलना है, उसको तब्दील करना है। इसके लिए आपको अपना संभलना होगा। हर गांव के नौजवानों की जिम्मेदारी है। बाबू शाहजहां आप बैठ जाइए, तो टोपी लगना चाहिए आपको, टोपी लगाइए, आप जिम्मेदार आदमी है, नौजवान है, क्योंकि आपका जलसा खुद का जलसा है। ये सारी चीजें हमें बदलना है, हमें अपने गांव के नौजवानों की किस्मत बदलनी है। और किस्मत बदलने के लिए नेता जिम्मेदार नहीं होता है, पब्लिक जिम्मेदार होती है। नेता क्या करेगा आपके साथ? नेता क्या करेगा? रोड बनाएगा, बिजली देगा और साथ सामाजिक तरक्की के लिए भी देगा, मगर तालीम के लिए आपको खुद आगे आना। और जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी को आंख बंद करके अपनी तालीम करने लगे। उसकी तालीम उसके समाज को बदल सकती है, उसकी मेहनत उसके समाज की तब्दीली के लिए जरूरी है। वरना याद रखिए 10 साल के बाद आज जो आपकी हालत है, ये जमीन बच जाएगी। जिसके पास आज 100 बीघा जमीन है ना, आज जो बोलते हैं कि हम 100 बीघा है, उनके पास 10 साल के बाद 2 बीघा जमीन उनके परिवार में, उनके लोगों को तब किस जमीन पे फख्र करेंगे? इससे बेहतर है जमीन, मकान, पैसा, ये सारी चीजें हमारे लिए काबिल फख्र नहीं है।
ہماری زمین کم پڑے اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کے تعلیمی ڈھانچے کو سدھار دیں. ان کے تعلیم کو اگر گارجن اپنی طرف سے ڈراپ کرواتے ہیں, اگر کوئی گارجن یہ کہتا ہے کہ صاحب گاؤں کے بہت لوگ ترقی کر گئے, آپ کب آگے بڑھیں گے, ایسے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ غلط سوچ سے دماغ میں بیٹھا ہے, وہ اپنے بچوں کی تعلیم کو ڈراپ نہ کر رہا ہے. لیکن 20 سال کی تو سیکھ چکے ہیں, ادب سے کھلو ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی سے کسی کو سیکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت اشرفی دولہ، اشرفی دولہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت اقوام مفتی سمیت صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ حضور جامعہ اشرف صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھیے بیٹھیے آپ بیٹھیے بیٹھیے. ابھی اس وقت شریف گزاری اشرفیت پیر طریقت منقوہ اکابرین اہل سنت تاجدار عقیدت صحابت پیر گزاری اشرفیت شیر اشرفیت شہزادہ مخدوم مشرف عالمی غوث اعظم حضرت علامہ الحاج شاہ سید طیب محمد جامع اشرف اشرفی گیلانی محمد الہی تشریف لے آئے شریف کر رہے تھے. یہ طریقہ حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب تشریف لے آئے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے. اپنا جلسے کا کچھ اور ہوگا کہ ہمارے رسول کیا مرادی ہے. بڑی دور سے بہت لمبا سفر کر رہے تھے. آپ حضرات کی محبت ہے, آپ حضرات کی خدمت کا موقع دینے کے لیے حضور تشریف لائے ہیں. آپ زیارت کریں, مفتی صاحب اللہ کے تشریف لا چکے ہیں. میں نے جو ذہن آپ کو دیا, میرے خیال سے آپ مکمل طور پہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو اجتماعی طور پر مشترکہ طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت سماج کی تبدیلی کے لیے سب سے مین پوائنٹ ایجوکیشنل ڈھانچے کو سدھارنا, تعلیمی ماحول بہتر کرنا, یہ ایک ایسا راستہ ہوگا جو آپ کو آپ کا حق دلانے کے لیے کافی ہوگا. ورنہ آنے والے 5-10 سال کے بعد یہ پورا سماج دھیرے دھیرے تباہی کی گرانے پہ آ جائے گا. پھر ہمیں رونے کے سوا کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دے گا. اس سے پہلے کہ ہماری وہ حالت ہو, ہم اپنے ماحول میں تعلیمی بیداری کے لیے کوشش کریں. ہر فرد کی ذمہ داری ہے, اور چونکہ تعلیم صاحب یہ بنیادی حق ہمارا ہے, تعلیم یہ ہمارا لازمی حق ہے. تعلیم ہم پر اس طرح ضروری ہے جس طرح نماز ضروری ہے, بلکہ نماز سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے تعلیم ہے. روزے حج و زکات سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے تعلیم ہے. ہمارے لیے ایجوکیشن گرہن کرنا یہ نماز سے زیادہ امپورٹنٹ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے پچھلی بار اشرفیہ کے اسٹیج سے کہا تھا, 2-4 مفتی صاحب اللہ کے مطلب وہ بھی میری طرف دیکھنے لگے کہ کون سی نئی بات لایا, کیوں نماز سے بڑی چیز تعلیم کو بتا رہے ہیں. میں نے وضاحت کی, دو وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تعلیم نماز سے بہتر میں نے اس حساب سے بتایا. نماز سب سے عظیم فرض ہمارے اوپر ہے, مگر نماز ہم پہ ہمیشہ کو دیں گے. نماز کی فضیلت یہ ٹائم کا ہونا, ٹائم کا پائنا ضروری ہے. روزہ بھی ہم پہ فرض ہوتا ہے, مگر روزہ کی فضیلت صرف رمضان شریف ہے, وہ بھی مخصوص لوگوں میں, وہ بھی الگ ٹائم پہ کبھی ملیں گے تو بتا دوں گا. نماز, روزہ, حج و زکات کی فضیلت کسی نہ کسی کنڈیشن یا کسی نہ کسی صورت اور کیفیت کے ساتھ ہم سے مختص ہے. یہ عام ایسے فرائض نہیں کہ ہم پہ ہمیشہ کے فرض ہو, مگر ایجوکیشن بلا شبہ ہر مسلمان مرد و عورت پر بغیر کسی کنڈیشن اور شرط کے سب پر فرض ہے. مرد پر, عورت پر, بچے پر, بوڑھے پر, سب پر تعلیم فرض ہے. اور خود میرے مصطفیٰ نے اسلام کی تبلیغ کی پہلی جنگ عظیم جو تھی, اس جنگ عظیم سے جو آپ نے سب سے بڑا پیغام اپنے کردار سے دنیا کے سامنے دیا تھا, وہ پیغام نماز کی تبلیغ کا نہیں تھا, وہ روزہ پڑھانے کا نہیں تھا, وہ حج کی عظمت بتانے کا نہیں تھا, وہ زکات کی فضیلت بتانے کا نہیں تھا. جنگ بدر سے آپ نے کیا سمجھا؟ جنگ بدر میں جن کفار کو مسلمانوں نے پکڑا تھا,
हम मुसलमानों की जेलों में जंग बदर के बाद जो कुफार कैद होकर मौजूद थे, उनकी जब से तरतीब देकर अल्लाह के रसूल के सामने पेश की गई कि हुजूर ये वो दुश्मन है आपके हमारे इस्लाम के, ये वो दुश्मन है जिनको हम लोगों ने अपनी जेलों में रखा है, आप बताइए कि इनके साथ क्या मामला किया है। ये वही है जो हमारे खिलाफ कहीं पे चलाई थे, ये हमारी सवाल काटना चाहते, ये हमारी गर्दन बनाना चाहते थे, ये हमारा हाथ काटना चाहते थे, ये हमारा पाँव काटना चाहते थे। मुस्तफा करीम ने सारे नाम कहे, आप मुस्कुराने लगे, आपके पास सारा हथियार था, आप चाहते थे ऐलान करवा देते इन दुश्मनों का मृत्यु भी तबाह कर, इनका भी जो हाथी से मीट जाए तुम ऐसा करो, इनको उल्टा ढका दो। आप चाहते थे खवातीन की आंखें निकाल दो, आप चाहते थे कहते इनकी गर्दन मार दो, आप चाहते थे कहते खून का बदला खून से लिया है। ये सारी अभियोगी और सारे हथियार हाथी होने के बाद भी मेरे मुस्तफा ने नहीं फरमाया कि इनको मारा जाए, आपने नहीं कहा कि इनको टकारा जाए, आपने नहीं कहा कि इनको उल्टा लटकाया जाए। मुस्तफा करीम की जान का एक ऐसा शानदार साथ को पेश आया, आपने फरमाया मारने की जरूरत नहीं, इनमें से सबसे पूछोगा तो इनके पास दो ऑप्शन है और एक शानदार ऑप्शन यही है, इनमें से कौन है जिनको तलवार चलाने के साथ साथ कलम चलाना आता है, कौन है जो पढ़ना जानते हैं, कौन है जिनको किताब का नॉलेज है। इनसे जाके कहो अगर ये पढ़ना जानते हैं तो आ जाए हमारे समाज में, आ जाए हमारे मुआशरे में, वो अकेले आए हमारे 10 लोगों को पढ़ा दो, मैं बगैर किसी बात से बगैर किसी लेन-देन की उसको आसानी से खुला दूंगा। ये मुस्तफा की तहरीक थी, मुस्तफा ने ये एजुकेशन की अहमियत बताई, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा आप उसी पैगंबर के नाम निकाले हैं जो आपके बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, जो आपका शाही बच्चा न सिर्फ आपका दुश्मन है बल्कि आपके पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का, पूरी फैमिली का, पूरे मुल्क का दुश्मन है। और चल चल प्रकृति का सिर्फ एक रास्ता है, हर शख्स अपने बच्चों की जान के लिए पसंद डाले, जमीन बेचना पड़े, मकान बेचना पड़े, खेत बेचना पड़े, गाड़ी बेचनी पड़े, चीज बेचना पड़े, आप बेच के अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए। जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना कसम खुदा की नहीं, इसका अपना बेच के बच्चों को पढ़ाना अल्लाह की वजह नहीं। वहाँ एक बात है अपना दूसरा अपना तरीके है, बेटा अंदर है, बाप को पढ़े, बेटा अंदर है, बाप किया है, बेटा अंदर है, बाप लेता है, बेटा किया है, बाप बेटा अंदर है, बाप किया है और बाप बनता है, बेटा अंदर है। ये है की बात है, ये है नहीं आपको आपको सही बेचने बच्चों को पढ़ाया है, जो कभी ऊपर रखे आप उठाइए, शानदार करोगे, समाज की तरक्की का रास्ता है। इसलिए सुने आप आगे से देखा अल्लाह की तबीयत बनाए गुलाम